दर्शक बंधु नमस्कार। आज विशेष कार्यक्रम में विशेष करके ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य रे प्रसारित होता साप्ताहिक विशेष बाइबल अध्ययन कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका मध्य को आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखुअछंती एवं यह द्वारा निश्चय परमेश्वर आपणक सहित व्यक्तिगत भाव में कथा कहूछंती यह माने विश्वास करू। कारण आपण मानक मध्यरु अनेके आम सांगरे जोगाजोग करछंती, कई निजर साक्ष्य मध्य देइछंती। आमाने सेथिपाई आपण मानक निकटरे कृतज्ञ अटु। हाँ, यही कार्यक्रम जिते आपन को भल लगुच आम सांगरे निश्चय जोगाजोग करेंगे और मिस कॉल देवाई भूलिबे नाही। स्क्रीन रे जो नंबर टी देखा से नंबर रे। तेबे प्रिय बंधु, आम माने गत अध्ययन रे आमने जहाँ सब अध्ययन करूँ विशेष करके लुक तार 19 अध्याय किछि अंश एवं 20 अध्याय किछि अंश। आज आम मैंने 20 अध्याय मध्य को जाऊँ आग को बढ़िबा। आज आलोचन आमने विशेष करके द्राक्षा क्षेत्र दृष्टांत विषय आम मैंने आलोचना करवा। द्राक्षा क्षेत्र दृष्टांत रे प्रभु जीशु यही विषय को गुरुत्व दौरान जे से जड़े मालिकर दृष्टांत नहीं कि कहते जड़े मालिक थिले से निजर द्राक्षा क्षेत्र को कृषक मान को हस्तर देकी दूर देश को गले। जिते द्राक्षा अमलर समय आसिला से तांकर चाकर मान मध्य क्या को पठेले। ए कृषक माने कौन कले? से मान प्रति अपव्यवहार कले, क्या बाड़ेले, क्या खाली हाथ में पठेदेले। बड़ व्यतिव्यस्त हेले मालिक। शेष से चिंता कले ना मु मोर प्रिय पुत्र को पठेबे, से माने तो काले तांको कथा शुणिबे। निजर गोटे बोली पुओ को पठेले, किंतु जानती एमाने कौन कले? एमाने ताहांकु देखी देखी कहले ये तो उत्तराधिकारी, या को मारिदेले ए सबु संपत्ति सबु क्षेत्र आमर ही जीव। आउ से माने ताहा ही कले। किंतु प्रभु जी से दृष्टांतर शेष में शुणुथिबा लोक मान को पचारिले, तेबे जेतले मालिक निजे फेरी आसिबे ए कृषक मानकर अवस्था कौन हब? किंतु लोक मानक मध्यरु केही के थिले से माने जीशु को परीक्षा करिया पाए चाहेले। आउ आसिके जीशु को पचारुछंती, गुरु गुरु आमे काईश्वर को कर दबा कौन उचित? प्रभु जीशु कहले तमे गोटे मुद्रा मते देखाओ। आउ जने दौड़ी आसिके देखाइला। जीशु पचारे एटी कहार चित्र अच्छी? काईश्वरंकर। प्रभु कहले जहाँ काईश्वरंकर ताहा काईश्वर को दियो, किंतु जहाँ ईश्वरंकर ताहा ईश्वर को दियो। तापरे प्रभु जीशु कहले सावधान, शास्त्री फारूसी मान विषय सावधान हुओ। से माने लंबा लंबा वस्त्र पिंधती एवं बाह्य धर्म कर्म रे माति थांती, ईश्वर चाहते आभ्यंतरीण परिवर्तन, स्वभाव चरित्र मन मध्य परिवर्तन। प्रिय बंधु, आज अध्ययन रे लागि रुहंतु। अनेक विषय आज प्रभु आपण को मते कहवा को चाहती। तेबे आगु को बढ़िया पूर्व गोटे गीत द्वारा आमने निज निज हृदय को प्रभुंकर निकटवर्ती करवा। सागर क्षमा निरीझर प्रेमिका है प्रियतमा, चिर मधुमय जीशु तुम नाम, पापीर मुक्ति धाम, निराशा मनरे आशा भरी तुमे पोछि दिया लुह धार। निराशा मनरे आशा भरी तुमे पोछि दिया लुह धार। महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना, जुगे जुगे तुमरा, जुगे जुगे तुमरा। आसतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा।
ଆଜି ଆମେ ଲୁକ 20 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 47 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିରୁତ୍ତର କରିଦେଲେ। ତେବେ ସେହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୀଶୁ କିପରି ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କରି ତାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭାଗରେ ଦେଇ ବହୁକାଳ ନିମନ୍ତେ ବିଦେଶକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଉ କୃଷକମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଫଳରୁ ଭାଗ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ଜଣେ ଦାସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି କୃଷକମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇଦେଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେହି କୃଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବଂଶର ଥିଲେ, ଓ ସେହି ଦାସମାନେ ହେଲେ ଭାଓବାଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି 11 ଓ 12 ପଦ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି କୃଷକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିପକାଇଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଏକ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇଲେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ତେବେ ସେହି ପୁତ୍ର କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇବି, କେଜାଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର କୃଷକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପରସ୍ପର ତର୍କ ବିତର୍କ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା, ଯେପରି ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ବାହାରେ ପକାଇ ବଧ କଲେ। ଅତଏବ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆସି ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ତାହା ନ ହେଉ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପିତ କରି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନ ହେଉ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହାର ଭାବ କ'ଣ? ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା। ଯେ କେହି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ହେବ, ପୁଣି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ସେ ଏଠାରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ହତ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇ ହତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାପୀ ସ୍ୱରୂପେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ହୃଦୟରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଗୃହକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଗୃହକୁ ବସାଇ ପାରିବା।
କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଯାହାକି ଦାନିଏଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲ୍ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯାହାକି ସେହି ବିଚାର ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ରହିଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଅନୁତପ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରି ରଖୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଚାର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଓ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହା ଜାଣି ତହିଁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହୁ ଓ ସେହି କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିବ। ଜଗତର କୌଣସି କ୍ଲେଶ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା ତଥା ଦୁଃଖ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଟଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମର ସହାୟ ହେବେ। ସେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। କାରଣ ପିତର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଓ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଓ ସେ 12 ପଦରେ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ନ ହୋଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରକୁ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବିନାଶ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସେହି ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପତିତ ହେବେ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି କଥାରେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ଓ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, କାରଣ ସେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ତାହାଙ୍କ କଥାର ଛିଦ୍ର ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କପଟ ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଉଥିବା ଚରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେହି ଚରମାନେ କିଏ? ସେହି ଚରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଦୀୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି କାଇସରଙ୍କ ବଦଳେ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ କି ନା, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି 20 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପଛରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି କାଇସରଙ୍କୁ କରଦେବା ବିଧିସଙ୍ଗତ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ ମୋଶା ଓ ମସିହଙ୍କଠାରୁ କାଇସରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କହନ୍ତି କାଇସରଙ୍କୁ କରଦେବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ କାଇସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଯିବ ଓ ସେ ରୋମୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କାରଣ କାଇସର ସେହି ସମୟରେ ରୋମୀୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟ ରୋମୀୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 20 ପର୍ବର 23-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଧୂର୍ତ୍ତତା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଧୁଲି ଦେଖାଅ, ଏଥିରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ନାମ ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ, କାଇସରଙ୍କର। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ କାଇସରଙ୍କର ଯାହା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ
ତାହାଙ୍କ କଥାର ଛିଦ୍ର ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ନୀରବ ରହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ରୋମିଓ ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ତଥା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ କରାଇବାରେ, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ତଥା ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସୁବିଧା କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ସେହି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବା ମଧ୍ୟ ବିଧିସଙ୍ଗତ ଥିଲା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କାଇସରଙ୍କର ଯାହା ତାହା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧନ କର। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଲୋକ, ପାଣି, ପବନ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଓ କେବଳ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଆମର ସେହି ଦେହ, ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରୁ। ସରକାରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ଓ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 27 ପଦଠାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ କିଏ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ମୋଶାଙ୍କର ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଖିକ କିମ୍ବା ଲିଖିତ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ଅବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାର କର୍ମ ନେଇ ବିଚାରିତ ହେବା ଅଥବା ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏହି ସାଧୁକୀ ଦଳ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ, କାରଣ ସାଧୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଫାରୁସୀମାନେ ଉଭୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଏହି ଦଳ ଯାଜକୀୟ, ବଣିକ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଏହି ସାଧୁକୀ ଦଳର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶେଷକରି ଏହି ମହାଯାଜକମାନେ ସାଧୁକୀ ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ସେହି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇବା ପଛରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବର 1-12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଫାରୁସୀ ଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କର ଖମୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ଏପରିକି କେତେକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାଧୁକୀ ନାମଟି ରାଜା ଦାଉଦ ଓ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ସାଦୋକ ବୋଲି ଯେଉଁ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ନେଇ ଏହି ସାଧୁକୀ ନାମଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଏମାନେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲୁକ 20 ପର୍ବର 27-33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାସ୍ତି କରୁଥିବା କେତେକ ସାଧୁକୀ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋଶା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମରେ, ତାହେଲେ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, 7 ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲା ଓ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଲା।
ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଓ ତୃତୀୟଟି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ 7 ଜଣ ଯାକ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ମଧ୍ୟ ମଲା। ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ? 7 ଜଣ ଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଋତର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷକରି ନୟମର ପୁତ୍ରବଧୂ ଋତର ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଋତର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାରୁ ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଂଶଧର ମଧ୍ୟରୁ ବୋୟଜ ନାମରେ ଏକ ଯୁବକକୁ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ତଥା ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେହି 20 ପର୍ବର 34ରୁ 40 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ 2 ଭାଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବିବାହ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ କେହି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ବିବାହିତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଓ ମାର୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଜାଣିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୃତମାନେ ଯେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ମୋଶା ମଧ୍ୟ ବୁଦାର ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯିସାହାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହି ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନଙ୍କର, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ, ଇସାହାକଙ୍କ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତିରେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି 3 ଜଣ ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ, ଇସାହାକଙ୍କ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୀବିତମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୋବ ଯଦି ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣାଯାଇ ନ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ, ଇସାହାକଙ୍କ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଯଦିବା ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୃତ ଥିଲେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଓ ଜୀବିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଇଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଏହି ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ 12 ପର୍ବର 27 ପଦକୁ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ। ଓ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବର 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକସମୂହ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହିପରି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଏହିପରି ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଉତ୍ତରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସାଧୁକୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତରରେ ନୀରବ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ଯଦିଓ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ଫାରୁସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସାଧୁକୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଲେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 3ୟ ଓ 4ର୍ଥ ପର୍ବ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାଧୁକୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକୋଦିମ ନାମକ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧୁକୀ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତଥା ହୃଦୟର କଠିନତା ହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ କିପରି ଶେଷରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ସାଧୁକୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 20 ପର୍ବର 41 ପଦରୁ 44 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହା ଲୋକେ କିପରି କହନ୍ତି? କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତାରେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣରେ ବସିଥାଅ। ଅତଏବ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ? ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିଜର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଲୋକେ ଯଦିଓ ତାହାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଓ ସେ ଯେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦାଉଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେ ଦାଉଦଙ୍କଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନଠାରୁ ମହାନ ଓ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦିଓ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନ ଭାବି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 110 ପର୍ବର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଦାଉଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଅତି ପଟୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟତା ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁ ଦାଉଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗୀତ ସଂହିତା 110 ପର୍ବ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମସିହ, ଯିଏକି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। କାରଣ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି 20 ପର୍ବର 45-47 ପଦ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବସନ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ, ସମାଜଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ଭୋଜିରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ସେମାନେ ବିଧବାମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛୁ କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ତାହା କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାରଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛ ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତୁମର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ହୃଦୟ ମନରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହାୟତା, ଚାଳନା ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ସୁଜେନ୍ଦ୍ର ଜେଲାରୀ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।